بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے, سڑ رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے, کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں. وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے. وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟ تم اس کو نہ ظالم کہو گے, نہ بدماش کہو گے, ارے ڈاکٹر چاقو لے کے کاٹ دیا پھوڑی کو, نہیں, بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے, پھوڑی کو نکال دیا. ہاں, اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں, صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی. زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا. آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنکواد نہیں کہتا, اس کو تو امن کا مسیحا کہتے ہیں. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا, یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا لقب دیا جا؟ جہادی ہے, جہادی ہے. بہت ساری جگہ ٹونٹ مارتے ہیں, یعنی تانے کے طور پر. تم تانا مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تھا, حاجی تو کہا تھا, پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہو, کیونکہ اسلام کے فرائض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے. ہاں, کلمہ پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. پہلے حج سے پہلے جو 5واں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. جہاد فی سبیل اللہ تھا. تم نے نمازی کہا, رمضان کا روزے دار کہا, حج کا حاجی کہا, زکوٰۃ کا خیراتی کہا. ایک چیز بچی تھی جو تم نے ہمارے لیے کہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, خوف دل سے نکالو, خوف دل سے نکالو. شرم و حیا اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے. اس سے شرم و حیا نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے. جیسے یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں. اب میں بات عرض کرتا ہوں, جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, حضور کی زندگی کے 2 حصے ہیں, مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی. 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے. 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے. لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف, اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا, وہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی, 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک, یعنی 23 سال نہیں, تقریباً 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں. وہ 13 سال کی زندگی اور 10 سال مدینے کی. مکی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے. ہاں, بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے, رحم کا معاملہ ہے, ارے میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا, مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا, طائف والوں نے ستایا پریشان کیا, حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا, پتے کھانے پر مجبور کیا, یہ سب مکہ میں ہوا, یہ سب مکہ میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے, یہ مکہ میں ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے گمچھا ڈال کر کھینچا, یہ مکہ میں ہوا. صحابہ کو جو مارا گیا یہ مکہ میں ہوا. یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے. میرے عزیزوں, مدنی سیرت بھی بیان کی جائے, جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا, قائم کیا, اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرح پھیلتے چلے گئے. وہ مدنی زندگی تھی. مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے. غزوات کس کو کہتے ہیں؟ جنگوں کو. اب میں آتا ہوں اصل بات پر, جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے, ہم وہ سنانا ضرور چاہتے ہیں. وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے. پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آج ڈرو گے؟ پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی سیرت چھوڑنی پڑ جائے گی.
میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں, میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں. ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے, نہیں جہاد پہ مت بولیے آپ. یہ جہاد وغیرہ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے. ایسے آتنکوادی بنے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اس لیے کہ آلریڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے, پاگل کہے, مجنوں کہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بار مدینے کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے, دنیا کچھ بھی کہے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. نہ یہ حساب لینے والی ہے, نہ یہ سزا و جزا دینے والی ہے. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے. ہم ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں تو پھر ان کے بولنے چھالنے کی فکر کیوں کریں. یہ ہمیں کیا کہتے ہیں, تم دہشت گرد کہتے ہو, کہہ لو خوشی سے کہو. آتنکوادی مجھے کہتے ہو, کہہ لو خوشی سے کہہ لو, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ نہ میں نے تمہارے لیے کپڑے پہنے ہیں, نہ تمہارے باپ کا کھانا کھایا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہم جیتے ہیں رسول پاک کی زندگی کو دیکھ کر کے. اور ہمارے اشعار میں تو یہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاں اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں اس دربار سے ہمیں کوئی دور نہ کر سکے. شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے, اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے, پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے. بس ہماری خواہش اتنی ہے, مارنا ہے مار لو, حضور کے سامنے مار لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں, لفظ جہاد کو جو بولنا بھی آج علماء نے ترک کر دیا, اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو کھل کر کے آج بتاؤں, کھل کے بتاؤں, پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی دو چیزیں نہیں چاہتے کہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آنا ہے, تم کچھ بھی کر لو. احتجاج کرنا چاہتے ہو, ان کو چھوٹ دے دو, ان کو نمازوں کے لیے بھی چھوٹ دے دو, اذانوں کے لیے بھی چھوٹ دو, مسجدوں کے لیے, عیدگاہوں کے لیے, سب کے لیے چھوٹ دو. تمہیں کہیں آبجیکشن نہیں آئے گا. صرف آبجیکشن یہ کریں گے تو دو باتوں پر, دیکھنا اس کے بعد آبجیکشن آئے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں. دو باتیں نہ کہی جائیں, دو باتیں نہ کہی جائیں. وہ کیا ہے؟ ایک خلافت کا لفظ استعمال نہ کرو, دوسرے جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ نے ان کی نانی یاد کرائی تھی. انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبد الحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا, ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبد الحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے. انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے. انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے. اور آج غنڈے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے, کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے. ہم عرض کریں گے, ہم بات کریں گے, خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے. میرے عزیزو, جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد. اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے. شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں, شرم سے ڈوب مرو گے. تاریخ میں بتاتا ہوں, سن لو کان کھول کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے, سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا, اب خود نہیں گئے, صحابہ کو بھیجا. یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں, وہ بھی 10 سال کی زندگی میں. 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات, بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے. اے مسلمانوں سوچو, 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں. سوچ رہے ہوں کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, اتنی جنگیں 10 سال میں. لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو, مجھ سے بھی پوچھو. پوری ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے. 139 کتنے؟ 139
اور ٹوٹل جو کافر مرے 112 ان پوری جنگوں میں 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں. تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو. دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی جس میں برطانیہ بھی ہے, جرمن بھی ہے, روس بھی ہے, سب جوجھ رہے ہیں. جانتے ہیں آپ فرسٹ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ مرے ہیں. 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں. تم امن کی بات کرنے کے لیے آج نکلے ہو, کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے. لا کے دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے کتنے مرے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگ مرے, اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس 1939 سے 45 کے بیچ میں قریب ہوئی, تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں. بعض میں تخمینہ بتا رہا ہوں 3 سے 5 کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے. زخمیوں کی تعداد الگ, جو گم ہوئے ان کی تعداد الگ. ارے کروڑوں کی بات کر رہا ہوں, حساب کہاں ہے آج؟ ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا کروڑ؟ یہ مارنے کے خوگر ہیں, قتل کرنے کے عادی ہیں, اور بات کرتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹنے نکلا ہے. ان کے ہاتھ, ان کا دامن خون سے بھرا ہوا ہے. کتنی جنگوں میں کتنے مارے گئے ایک لسٹ نکالو اور پھر آؤ میرے سامنے بیٹھو, حضور کی جنگیں دیکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات کیے, پورے ٹوٹل غزوات میں 250 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے. 250 سے زیادہ. اگر یہ قتل کرنے کے لیے ہی جہاد ہوتا تو لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھی ہوتی. اصل جہاد جو ہوتا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. امن قائم کرنے کے لیے. اور جہاد کو ایک ایگزامپل میں بتا دوں, ایک ایگزامپل. بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے, سڑ رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے, کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں. وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے. وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟ تم اس کو نہ ظالم کہو گے نہ بدماش کہو گے, ارے ڈاکٹر چاقو لے کے کاٹ دیا پھوڑی کو, نہیں, بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے, پھوڑی کو نکال دیا. ہاں اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں, صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی. زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا. آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنکواد نہیں کہتا, اس کو تو امن کا مسیحا کہتے ہیں. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا, یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا لقب دیا؟ جہادی ہے, جہادی ہے. بہت ساری جگہ ٹونٹ مارتے ہیں, یعنی تانے کے طور پر. تم تانا مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تھا, حاجی تو کہا تھا, پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہو, کیونکہ اسلام کے فرائض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے. ہاں کلمہ پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. پہلے حج سے پہلے جو 5واں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. جہاد فی سبیل اللہ تھا. تم نے نمازی کہا, رمضان کا روزے دار کہا, حج کا حاجی کہا, زکوٰۃ کا خیراتی کہا. ایک چیز بچی تھی جو تم نے ہمارے لیے کہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, خوف دل سے نکالو, خوف دل سے نکالو. شرم و حیا اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے. اس سے شرم و حیا نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے. جیسے لوگ رحمانی حیا اور ہے, شیطانی حیا اور ہے. رحمانی حیا, شیطانی حیا. شیطانی حیا جو تمہیں نیکیاں کرنے میں روک لگاتی ہے. رحمانی حیا وہ ہے جو گناہ کرنے میں آتی ہے. رحمانی حیا آنی چاہیے. تم فخر سے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں, تم فخر سے کہو گے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں, اور یہی تمہاری غلامی تمہیں پھر سے عزت کے مقام پر لا سکتی ہے, پھر سے تمہیں اوپر لا سکتی ہے, عروج و ارتقاء پیدا کر سکتی ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا. انہوں نے زندگی بھر یورپ کے دورے, جرمن کے دورے, بہت ساری جگہوں پر دیکھا, اور واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علاج تمہارا یہی ہے,
इलाज तुम्हारा यही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करो। उनकी जिंदगी पाक का एक एक गोशा हमारे लिए रहमत से भरा हुआ है। अगर रसूल पाक के हम रोजे बयान करते हैं, रसूल पाक की अगर हम नमाजें बयान करते हैं, रसूल पाक का उम्मत के रोना हम बयान करते हैं, रसूल पाक की अताएं हम बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से लोगों से मिलना जुलना बयान करते हैं, तो रसूल पाक का जिहाद बयान करने में क्या दिक्कत है, क्या हरज है? ऐ मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितने जिहाद और गज़वात में शिरकत फरमाई, आज भी दर्द होगा, कुछ लोगों को तकलीफ होगी। ये इसलिए तकलीफ होगी, मैं आपको बताऊं, बहुत दिनों तक जब बीमारी चढ़ जाती है, कैंसर जल्दी जाता नहीं है, कीमोथेरेपी करनी पड़ती है और कीमो में बहुत दर्द होता है। बहुत सारे लोगों ने जहनों पर यह बात डाल रखी है कि अचानक तब्दीली की यह बात कैसे आएगी, कैसे हम ये कहेंगे आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहाद, लफ्ज बदलते हैं, कुछ छुपा करके दूसरा करते हैं। अजीजा ने गिरामी, बात ये जो कंप्रोमाइज की आ रही है, हुजूर की सीरत छोड़ रहे हो तुम, हुजूर को बयान करना छोड़ रहे हो तुम। अभी एक गांव में गया था, वहां पर एक साहब कान में बोलने लगे, हज़रत सब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप कुछ बोलें, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है हज़रत, ये शहादत पे मत बयान कीजिए, शहादत वगैरह पे मत बयान कीजिए। कहा क्यों? कहा नहीं, वो लोग फिर ये समझेंगे कि आप सबको जंग में लेके चले जाएंगे। यानी ऐसी सोच बनी हुई है क्या मैं जंग में ले जाने की बात कर रहा हूं? ऐ मेरे अजीजों, मैं उन साहब से कहा, अच्छा इमाम हुसैन की शहादत बयान करूं या नहीं करूं? उन्होंने कहा नहीं, वो तो चलता है, वो तो सुनना ही है हमको। मैं कहा तुम क्या खाक सुनोगे, करबला की बातें सुनते सुनते तुम बुज़दिलों की ये बात ही नहीं है कि करबला को सुनो। इमाम हुसैन की शहादत तो सुनते हो रो रो करके, लेकिन अपने घर में किसी हुसैन को पैदा होने की तमन्ना भी नहीं करते। उस वक्त तुम्हारे बच्चे हुसैन आजम के किरदार को अपनाएंगे जिस दिन तुम अपने बच्चों को यह बयान करोगे, एक तरफ 82 लोग थे, एक तरफ 22,000 थे, तब भी डट करके अगर कोई बोल रहा था वो रसूल का नवासा बोल रहा था। ये किरदार बताओ ना, ये किरदार बताओ। खाली ये बताते हो कि मारे गए, उनके बच्चे तोड़े गए, काटे गए, अरे ये बताओ कि 22,000 के सामने डट कर जो बोल रहा था वो हुसैनी किरदार। आज जरूरत है कौम को, आज जरूरत है। आशिकाने मुस्तफा कभी न तादाद देखते हैं न ताकत देखते हैं। सिद्दीक अकबर जैसा कोई हो जो 50,000 के मजमे में भी जाकर के यहूदी को गुस्ताखी खुदा पर थप्पड़ रसीद कर सकते हैं, और उन्हें खौफ नहीं इस बात का कि 50,000 लोग मुझे मारेंगे, नहीं, बल्कि यहूदियों के मजमे में उसको पकड़ लिया कि तू मेरे रब की शान में कैसे गुस्ताखी कर रहा है। उसने मारा नहीं, हुजूर की बारगाह में उनको पकड़ करके लाया और कहा कि अबू बकर को कैसे तुमने परवरिश किया, तरबियत किया, ये तो मुझे थप्पड़ रसीद किया सारे लोगों के सामने। यहूदियों का आलिम शिकायत लेकर आया, हुजूर ने पूछा अबू बकर कैसे तुमने मार दिया इतने बड़े मजमे में? कहा ऐ अल्लाह के नबी, ये रब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, ये कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है, मुसलमानों से कर्जा लेता है। उस यहूदी ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा था खुदा बड़ा गनी है, मुसलमान फकीर हैं, मैं खुदा की शान बयान कर रहा था। बदल दिया और उस झूठे की गवाही में सारे यहूदी झूठे भी खड़े हो गए। सब कहने लगे हाँ हमारे आलिम साहब तो ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ही कह रहे थे। जब एक झूठा खड़ा होता है तो उसके साथ बहुत सारे झूठे भी खड़े होते, जो जो कह रहा है वो सब सही कह रहा है। जैसे आज हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, एक पागल बोलता रहता है और बहुत सारे अंतभक्त कहते हैं सब सही कह रहा है, सब सही कह रहा है। अरे ये तुम्हें चूहा बना दे तो भी सही है, कुत्ता बना दे तो भी सही है, गधा बनाए तो भी सही है। खैर यहूदियों की यही सिफत थी, सब झूठी गवाही दी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है कि तुमने गुस्ताखी खुदा सुना और मारा? कहा मैं अकेला था, कोई नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अब फैसला जो किया जाता है वो एविडेंस के ऊपर किया जाता है ना, आधार सबूतों के आधार पे किया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों इसी वक्त कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने आयत नाजिल की, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। बेशक अल्लाह ने सुन लिया है उनकी बात कि यह कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की गवाही देने पर कौन आया? खुद खालिक कायनात आया।
जब हक बात पर कोई डट जाए तो उसकी हिमायत अल्लाह की तरफ से आती है, रब्बे जुल जलाल की तरफ से आती है, रसूल मुख्तार की तरफ से आती है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि बाज़ लोग हमें ये भी कहते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी अब कितनी बची है मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम बाकी कितना जीना है, जो कुछ देखना था सब देख लिया गया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब मरना है तो डूब करके क्यों मरे, मरना है तो पांव रगड़ कर बिस्तर पर क्यों मरे, अगर मरना ही है तो नामे मोहम्मद पुकार कर क्यों ना मरे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। हमने ये सुना है, हमसे पहले भी लोग मारे गए हैं, हमसे पहले भी लोग काटे गए हैं, हमसे पहले भी लोग कत्ल किए गए हैं। कुछ ऐसे भी आशिक हैं जिनको दार पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, लेकिन वो अब तक हमारे मजमे से मरे नहीं हैं। अब भी उनका तज़किरा आता है तो हम कहते हैं एक किफायत अली काफी था जो पुकारता था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और उसी ने ये पुकार करके कहा था सब फना हो जाएंगे हश्र तक लेकिन काफी नात हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मारा है ना, उनको कत्ल किया है। किफायत अली काफी मुजाहिद आजादी हैं, आजादी का दिन आ रहा है 15 अगस्त, उससे पहले मैं अपना कफारा अदा कर लूं। उस अल्लामा किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी गई, मर गए, खत्म हो गए। अरे तुम्हारी नजरों में मरे होंगे, तुम्हारी नजरों में कत्ल हुए होंगे, लेकिन मौला ताला ने आज तक हमारे दिलों में जिंदा रखा है। हाँ, अब नतीजा मैं आपको बताता हूं। जो लोग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के फर्क को गिनाते रहते हैं, बार बार मसलहतों की बात करते हैं, चंद महीने पहले मैंने आवाज लगाई थी, उठो नामे मुस्तफा पर उठो, हुजूर के लिए उठो और अपनी आवाजें बुलंद करो, चाहे तुम घर के 4 फर्द भी क्यों ना हो। मदीने की एक औरत 1.5 साल का बच्चा हुजूर के लिए ला सकती है, तो हमारी ये जवान किस काम के हैं। हम नामे मुस्तफा के लिए आवाज जरूर उठाएंगे, लेकिन कुछ उलमा, कुछ मुदानिश्वरों ने यह कहा था नहीं मौलाना, हालात ऐसे हैं कि हम अकलियत में है, माइनॉरिटी है, हमारी तादाद कम है। फिर मुझे बात आ जाती है बड़े अदब से, मारे बड़ों की बारगाह में बड़े अदब से। हम बदर की तारीख देखते हैं, वहां भी हम माइनॉरिटी में थे, उहद में देखते हैं वहां भी माइनॉरिटी में थे, खंदक में देखते हैं वहां भी माइनॉरिटी में थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि करबला में जितनी माइनॉरिटी में थे उतने कभी नहीं थे। एक तरफ 82 है, दूसरी तरफ 22,000। इसको कौन सी माइनॉरिटी मेजॉरिटी कहा जाए। उस वक्त हुसैन आजम को कोई मशवरा देने वाला ऐसा क्यों नहीं आया, आप बहुत कम तादाद में घर में बैठे, 22,000 का कहां मुकाबला करेंगे। हुसैन आजम जानते थे आज मैं 82 को लेकर जाऊंगा, हो सकता है मेरे बच्चे कत्ल हो जाएं, हो सकता है मेरा खानदान तबाह हो जाए, लेकिन हुसैन को यह मालूम था कयामत तक अगर झंडा लहराएगा तो हुसैन का लहराएगा। कहां है यजीद, न कब्र मालूम, न तख्त मालूम, न घर मालूम, न औलाद मालूम। हां, नाजायज औलाद हो सकती है, लेकिन अब तक नस्ल पता नहीं है। लेकिन हुसैनी सादात हर चप्पे चप्पे में नजर आते हैं। जिसके बच्चों को तुमने चुन चुन करके मारा था, आज आओ मेरे साथ निकलो, पूरी दुनिया के हर शहर में कोई हुसैनी सैयदजादा जरूर दिखेगा, हुसैनी सैयदजादा जरूर मिलेगा जो रसूल पाक की खुशबुएं लोगों में बांट रहा है, आज भी बांट रहे हैं, सादात की कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये निकला माइनॉरिटी में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए अगर जान जाती है तो जाने दो, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ नौजवानों, तुम्हारी अगर अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर जानें दी हैं, खून दिया है, उसने तुम्हें बचपन से पाला, मां की गोद में पाला, जवानी में पाला, तुम्हारी हिफाजत की, मुफ्त सांसें दी, रिस्क दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया। अगर उसके दीन की खातिर ये छोटी सी जान का नजराना अगर चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे अंदर इश्क हो तो वैसा होना चाहिए जैसे बरेली के ताजदार का हो, जिसने ये कहा था करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा। आला हजरत क्या कहते हैं, करूं तेरे नाम पर जान फिदा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं, न बस एक जान 2 जहां फिदा या रसूल अल्लाह, 2 जहां भी मैं आप पर फिदा कर दूंगा। 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं फिदा करना चाहता हूं पूरे जहानों को, 2 ही जहान है मशहूर,
या रसूल अल्लाह, अगर करोड़ों जहान होते तो सब आप पर वार दिए जाते। ये है इश्क, ये है मोहब्बत। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ हमारी जिंदगी का ऐन मकसद है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला। आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वाबस्तगी आज फिर से बढ़ा लो। दुनिया तुम्हारे तमाशे देखने को खड़ी है, दुनिया तुम्हें बुरे अंजाम तक ले जाने के लिए खड़ी है, लेकिन चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा ये विजदान नहीं, यकीन कहता है अगर मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता हुए हम चंद मारे जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, कैद किए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जिसको शायर ने कहा है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तुम अपनी ये हल्की हल्की नलकियों से जो पुकार कर कहते हो हम इनको काटेंगे उनको काटेंगे, इंतजार करो, एक दिन वो हंटर भी आएगा जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर रख करके ये कहा जाएगा, तुम ये कहते हो इन मुल्लाओं को काटेंगे, ये राम राम चिल्लाएंगे। अरे खबीसो, तुम्हें पता नहीं, हमारी नस नस को काटो, हम अल्लाहु अकबर ही कहें, अल्लाहु अकबर की ही सदा लगाएंगे। तुम क्या समझते हो हम जान से मारे जाने के खौफ में पुकार लेंगे और हम अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेंगे? हम तो बिलाल हबशी की सीरत को पढ़ने वाले उनके वारिसीन में से हैं। हम खुबाब बिन अल-अरत और खुबैब इब्न अदी को पढ़े हुए लोग हैं। हम खालिद बिन वलीद के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन के पैरोकार हैं, हम शिहाबुद्दीन के पैरोकार हैं। हाँ, जिस नाम से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो हम उसी औरंगजेब के पैरोकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान है हमारे साथ, हम बढ़ चढ़ करके कहेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कि कुरान ने हमें यह सिखाया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम्हारा बाप नाम रखता है तो फख्र से कहते हो मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम फला है। अरे मेरा नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। मैं इस पर कंप्रोमाइज क्यों कहूं? मैं अगर कहीं पर भी हूं, किसी भी जगह हूं, बाजार में बैठा हूं, तख्त पर बैठा हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही कहा जाएगा कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अज़ीज़ान गिरामी, आखिर में मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जोड़ते हुए दो चंद नसीहतें जरूर अर्ज कर जाता हूं। हालात अब ऐसे नहीं हैं कि मैं लंबी लंबी तकरीरें आपके सामने करूं, मुख्तसर चीज़ों में मैं तुम्हें इशारों में समझा दूं। जिन दो बातों का तज़किरा मैंने किया, ये जिससे इन्हें सख्त नफरत है, उन चीज़ों की तरफ तुम लौट आओ। मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी का कौल सुनो। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं, झूठा नहीं हो सकता। इज़ा तरक्तुमुल जिहाद, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वरदीतुम बिज़्ज़रा, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके हो और खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लतन, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत तारी कर देगा कि वो हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। फिर पूछा गया कब ये जिल्लत जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं उस चीज पर वापस आ जाओ जिस चीज को तुम छोड़ के निकले थे, वहीं वापस आ जाओ। हाँ, एक बात याद रखें, जब हमारे हाथ में लकड़ी थी हम पहाड़ चढ़ रहे थे। एक पहाड़ ऐसा है जहां पर बंदर बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान, लकड़ी लेकर के जाते हैं। हाजी मलंग का पहाड़ है, बहुत सारे लोग जब जियारत के लिए जाते हैं तो लकड़ी लेके जाते हैं। सफर का इत्तेफाक हुआ, लकड़ी छूट गई, बंदर परेशान करते हैं इधर उधर से, और कोई थैली खींच रहा है, कोई इधर आ रहा है, बहुत सख्त किस्म के बंदर है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये रहना जरूरी है। कहा वहां नीचे छूटी है, कहा चलते हैं वापस लेके आए, नहीं तो पूरा सफर ही सताएंगे। वापस जा करके लाना पड़ा, और जब टेक टेक करके चढ़ते थे तो बंदर वैसे ही दूर रहते थे। ये हमने उस दिन सीखा कि जब तक हमारी असल चीज हमारे पास नहीं आती ये बंदर बहुत परेशान करते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाठी तुम्हारे पास हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर देखना ये बंदर दूर से ही मुंह बिसार सकते हैं, मुंह पसार तो सकते हैं,
लेकिन तुम्हें छू नहीं सकते, तुम्हें टच नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ, लेकिन चंद चीजें हमें हालात ने समझा दिया। पहले इतना यकीन हो सकता है कमजोर हो, लेकिन अब यकीन का दर्जा बढ़ता चला जाता है। चंद महीनों से हमारे पीछे हर ताकत लगा दी गई जांच पड़ताल के लिए, ढूंढो इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं। मेरे पीछे कहां से कहां चेकिंग कराई गई, कुछ अपने लोग भी पीछे पड़े हैं, कुछ उनके भी पीछे पड़े हैं। हर तरह के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूटनी के लिए टीम बनाकर भेजे, देखो इसके पीछे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, कौन कौन बैकिंग करता है, कितने सेठ लोग साथ में है, कितने नेता लोग साथ में है। 3 महीने हो गए, अब तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद जिस साहब ने मुझे मैसेज दिया था कि मुफ्ती साहब ये सब चेकिंग चल रही है, कौन कौन बैकिंग करता है उसको उठाया जाएगा, हमने कहा जाओ उन्हें भी मैसेज दे दो, पूरी जिंदगी तुम नाक रगड़ लोगे, नहीं मिलेगा तुम्हें। कौन बैकिंग कर रहा है, नहीं मिलेगा। अरे यहां क्या मिलेगा, हमारा तो यकीन कयामत के दिन के लिए है। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसकी बैकिंग ताजदार मदीना की तरफ से हो। तुम 1000 कोशिश कर लो, मेरे मुर्शिद ने ये हमें दर्स दिया था। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो खुद गिरफ्तारे बला कर दें। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हम सबको ये मैसेज दिया था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा किसको कहते हैं, गुलाम रसूल को कहते हैं। जब तू कह रहा है मैं मुस्तफा का गुलाम हो, नबी का गुलाम हो, नबी का गुलाम जो होता है वो जंगलों के शेरों से भी नहीं डरता, इन कुत्तों से कैसे डरेगा। आला हज़रत फरमाते हैं खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।